नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु पूर्व पक्ष को मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आपण माने समस्ते बेस भलो भावे अनुभव करिथिबे जे आजिर समय रे राजनीति रे दल बदल बा दल छाड़ी अन्य दल को जिबा एक अति साधारण नीति एवं दैनंदिन घटना पालटि जाइछि। विभिन्न दलर नेता माने गोटे दल छाड़ी अन्य दल को जाउछंती। एहा पछरे अनेक कारण मध्य रहुछि। केही निज दल रे असंतोष अनुभव करी चली जाउछि, केही निजर व्यवसाय और आर्थिक साम्राज्य को सुरक्षा देवा पई दल बदलाउछि, तो आउ केही निजर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को चरितार्थ करिबा पई अन्य दल रे आश्रय नेउछि। तेणु दल बदल राजनीति आजिर दुनिया रे किछि नुआ कथा नुहे, किंतु सबुठारु आश्चर्यजनक कथा ओडिशा राजनीति रे देखिबाकू मिलुछि। जेउ दल ओडिशा रे सबुठारु लंबा समय धरी क्षमतार रही एक बड़ रेकर्ड करिथिला, सेही बिजु जनता दल एवं तार सभापति नवीन पट्टनायक जेतेबेले निज दलर नेता मानक पई किछि निर्दिष्ट शब्द व्यवहार करंती, सेतेबेले ओडिशावासी चिंता करिबाकू बाध्य हुअंती। नवीन पट्टनायकंक मुहरु बाहरुथिबा शब्द जेपरिकी विश्वासघातक, बेईमान किंबा दल विरोधी, यही शब्द गुड़िक कौन प्रकृत नीति एवं नैतिकता उपर आधारित ना यह पछरे बीजेडी सभापतिंकर एक बड़ डबल स्टैंडर्ड बा दोमुहा नीति लुचि रही। आज आम पॉलिटिकल भागवत रे सेही पूरा शब्दकोशर गुमर खोलिबा। आपण माने देखु थांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु निकट रे एक बड़ घटना घटिला। बिजु जनता दलर पूर्वतन वरिष्ठ विधायक प्रभात विश्वाल बीजेडी छाड़ी भारतीय जनता पार्टी रे सामिल हेले। प्रभात विश्वाल दल छाड़िबा परे कटक चौद्वार अंचलर किछि नेता और कर्मी नवीन निवास जाई नवीन पट्टनायक को भेटिले। सेठारे नवीन पट्टनायक कर्मी मानकु बुझेबाकू जाई एक बड़ कथा कहिले। से कहिले जे मु प्रभात विश्वाल को अनेक सुजोग देइथिली। जेतेबेले से चिटफंड मामला रे जेल जाइथिले, मु तांको सबु प्रकारर सहयोग करिथिली। तांको दुई दुई थर दलरु विधायक टिकेट देई जिताइथिली। वर्तमान चिंता करंतु, नवीन पट्टनायक यह कही निजर महानता देखाइबाकू चेष्टा करुछंती, किंतु एठारे साधारण लोकंक मनरे गोटे प्रश्न उठुची। जने नेता जी दुर्नीति अभियोग रे जेल जाइथिले, तांको सहयोग करिबा पुन टिकेट दे विधायक करिबा कोन नवीन पट्टनायकंकर सुशासनर प्रतीक थिला? अर्थात जे पर्यंत आपण दुर्नीति करी जेल जिबे एवं नवीन पट्टनायकंक पाखरे नत मस्तक होई रहिबे, से पर्यंत आपण सुरक्षित एवं आपण को पुरस्कार मिलिबो। किंतु जेतेबेले आपण राज्यसभा निर्वाचन रे बीजेपी प्रार्थी को समर्थन कले किंबा निज इच्छा रे दल छाड़िले, सेतेबेले आपण हठात विश्वासघातक एवं बेईमान पालटि गले। ठीक सेही भली आउ जने प्रभातंक कथा देखंतु। बीजेडी रो पूर्वतन वरिष्ठ नेता हेउछंती प्रभात त्रिपाठी। तांको पुओ जेतेबेले बीजेपी समर्थित प्रार्थी को भोट देले, दल तांको निलंबित कला एवं बीजेडी रो रैंक एंड फाइल तांको पाई मध्य सेही समान शब्द व्यवहार कले, विश्वासघातक। आश्चर्यर कथा हेउची, प्रभात त्रिपाठी नाम रे मध्य चिटफंड दुर्नीतिर संगीन अभियोग थिला। से मध्य जेल जाइथिले। सेतेबेले नवीन पट्टनायक तांको प्रश्रय देले। तांको पुओ देवी रंजन त्रिपाठी को टिकेट दे विधायक कले। अर्थात दुर्नीतिग्रस्त नेता को पाखरे रखिबा
ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦେବା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଏକ ଅଲିଖିତ ନିୟମ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବେଇମାନ। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପୁଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଭଳି ଏକ ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କଲେ କି? ନା, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ଜେନାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନେତା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିମ୍ବା ବେଇମାନ ଭଳି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦଳରୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତି ପରମ ଅନୁଗତ ନେତା। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦାର। ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମହାନ ଏବଂ ସେହି ଆନୁଗତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମହାନତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବେଇମାନ ପାଲଟିଯିବେ। କ'ଣ ଏହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦୁଇ ମୁହାଁ ନୀତି ନୁହେଁ କି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇବା। ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡିର ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଫିସର ବା ପିଏ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଓ ଫିଜିକାଲି ଡଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ବିଧାୟକ କଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର। ଯେଉଁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଲା? 2012 ମସିହାର ସେହି ତଥାକଥିତ ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ଅପମାନଜନକ ଭାବେ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏବଂ ବେଇମାନ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ
ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷା ନେତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି? ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ସେ କେବଳ ତାହାକୁ ଏକ ରେକର୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଭଳି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝାଳ ବୁହାଇଲେ, ସେମାନେ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଇମାନର ଟୀକା ମାରିଦେବା କେତେ ଦୂର ନୈତିକ ସମ୍ପନ୍ନ? ଏହା ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରାଜନୀତିରେ ନୀତି ଏବଂ ନୈତିକତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଦଳ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ରାଜନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।